Hello friends, we will see J operator AC circuit in chapter J operator use. This is AC circuit use of J operators in AC circuits. This is AC circuit pure inductive circuit vector diagrams. EMF current vector diagram, resultant vector diagram. Vector diagram in terms of J operator the formula use of J operators just syllabus. So AC circuit with pure resistance. Pure resistive circuit EMF current axis same axis because there is no phase difference between EMF and current. EMF and current axis x axis. That means here both EMF and current are in real axis and there is nothing in imaginary axis. Imaginary axis are EMF or current in the case of pure resistive circuit. Okay, that means E and I argon diagram E and I okay direction reference axis reference direction E and I okay. Ini pure inductive circuit. Pure inductive circuit applied EMF leads ahead the current by a phase pi by 2. Applied EMF current pi by 2 radians lead okay. Now, reference axis current suppose reference axis current JE in the component axis imaginary quadrature component JE in the component because if I is in the reference axis and E is y axis y as per J operator and x axis 90 degree rotate that is EMF J axis imaginary axis okay. I reference E and EMF imaginary component. So E is equal to voltage is equal to current into reactance, inductive reactance. But the axis EMF imaginary axis J into IXL and EMF vector representation in terms of use J operator notation. E is equal to J into IXL. Maximum value of EMF amplitude E0 is equal to XL value constant if for a particular frequency, then J is equal to I0 into XL, maximum value of current into the inductive reactance. Or E0 by I0, E0 by I0 is the inductive reactance, impedance of pure inductive circuit, like effective opposition to the flow of current in pure inductive circuit. That is E0 by I0, which is equal to J into XL. XL is inductive reactance, which is equal to L omega. JL omega. So JL omega is the vector reactance of inductance coil. Inductance coil the vector reactance is JL omega. Vector inductive reactance is JL omega. Okay. So this is the case of pure inductive circuit. For pure capacitive circuit, pure capacitive circuit current leading by a phase pi by 2. For current reference axis EMF lagging EMF current pi by 2 radians lagging clockwise direction 90 degree EMF axis leading anti-clockwise direction rotating lagging clockwise direction rotating. Clockwise direction pi by 2 radians rotate in EMF. Clockwise direction rotating operating minus J operating minus JE EMF expression. EMF is equal to minus J into IXC, current into capacitive reactance. The maximum value E0 is equal to IJ minus J into I0 XC Newton. E0 by I0 the capacitive reactance, vector capacitive reactance minus J XC and minus J by C omega. Minus J by C omega capacitive reactance. change minus the term J multiply divide. This term J multiply divide. About minus
ജെ ഇൻറ്റു ജെ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ, ജെ ഇൻറ്റു ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെ സ്ക്വയർ ആണ്. ജെ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ -1 ആണ്. അപ്പോൾ മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് ആയി അല്ലേ. പ്ലസ് 1/jc ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നതും മൈനസ് j/c ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടും സെയിം ആണ്. ആൻഡ് ബോത്ത് ആർ നോൺ ആസ് ദി വെക്റ്റർ റിയാക്ടൻസ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ വെക്റ്റർ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ആണ് പറയുന്നത് 1/jc ഒമേഗ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് j/c ഒമേഗ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ജെ വെച്ചിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ മൈനസ് j/c ഒമേഗയും 1/jc ഒമേഗയും സെയിം ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം. അത് മനസ്സിലാവാനുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് അവിടെ കാണിച്ചത്. ജെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ജെ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. ജെ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ജെ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. ജെ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ -1 ആണ്. അപ്പോൾ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും. അടിയിലൊരു ജെ അടിയിൽ വന്ന് കിട്ടുന്നില്ലേ, അപ്പോൾ 1/jc ഒമേഗയായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദി capacitive reactance, vector capacitive reactance. Next, combination of circuits, LR series circuit. LR series circuit വെക്ടർ ഡയഗ്രം നോക്കിയാൽ കാണാം. ആരൊക്കെയാണ് ആ സർക്യൂട്ടിലുള്ളത്? റെസിസ്റ്ററും ഇൻഡക്ടറും അല്ലേ. കറണ്ടാണ് റെഫറൻസ് ആക്സിസിലുള്ളത്. റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ അക്രോസുള്ള ഇ എം എഫും കറണ്ടും ദർ ഈസ് നോ ഫേസ് ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ ഇ എം എഫും കറണ്ടും സെയിം ആക്സിസിലായിട്ടാണ് വരിക. അപ്പോൾ ഐ എന്ന് പറയുന്ന റെഫറൻസ് ആക്സിസ് തന്നെയാണ് ഇ ആർ എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് റെസിസ്റ്റർ വരുന്നത് അല്ലേ. പിന്നെ ആ സർക്യൂട്ടുള്ളത് ഇൻഡക്ടറാണ്. ഇൻഡക്ടർ ഏത് ആക്സിസിലാണുള്ളത്? ഇൻഡക്ടർ ഉള്ളത് പ്ലസ് വൈ ആക്സിലാണ്. ബിക്കോസ് പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൽ ഇ എം എഫ് ലീഡ്സ് ദ കറണ്ട് ബൈ എ ഫേസ് π/2 അല്ലേ. ഇ എം എഫ് ആണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ലീഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനാണ് 90 ഡിഗ്രി തിരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ പ്ലസ് ജെ ആണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ JEL ആണ് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ അക്രോസുള്ള ഇ എം എഫ്. ഇ ആർ ആണ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ അക്രോസുള്ള ഇ എം എഫ്. സോ the resultant EMF will be, നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്, ഈ പാരലോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. The resultant will be ER plus JEL. ER plus JEL ആണ് റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരിക. ഓക്കെ, സോ മാക്സിമം വാല്യൂ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ER എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IR കറണ്ട് ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ്. ER is equal to കറണ്ട് ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. EL is equal to I into XL ആണ്. അപ്പോൾ ആ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ER is equal to I into R plus കറണ്ട് J into IXL അല്ലേ. I രണ്ടൊന്നും കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ E is equal to I into R plus JXL എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ E0 is equal to I0 into R plus JXL എന്ന് കിട്ടും. E0 by I0, that is the impedance, vector impedance. Vector impedance in LR circuit is E0 by I0 which is equal to R plus JXL. R plus JXL ആണ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സം ഓഫ് ദ റെഫറൻസ് ആൻഡ് ക്വാഡ്രേച്ചർ കമ്പോണൻസ്. സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് റെഫറൻസ് ആൻഡ് ക്വാഡ്രേച്ചർ കമ്പോണൻറ്റ്. ക്വാഡ്രേച്ചർ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് എടുക്കുക, അത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുക, ദെൻ ഫൈൻഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ട്. ദാറ്റ് വിൽ ബി ദി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇംപിഡൻസ്. നെക്സ്റ്റ് CR സർക്യൂട്ട്. CR സർക്യൂട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? CR സർക്യൂട്ടിൽ റെസിസ്റ്റൻസും കറണ്ടും സെയിം, ദാറ്റ് ഈസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അക്രോസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കറണ്ട് ആർ ഇൻ സെയിം ആക്സിസ്. സോ ബോത്ത് ആർ ഇൻ റെഫറൻസ് ആക്സിസ്. And the EMF across the capacitor is lagging behind the current by a phase π/2. Since it is lagging, we have to rotate that vector through 90 degree in clockwise direction. Clockwise direction rotate ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഓപ്പറേറ്റർ -j ആണ്. So resultant is equal to ER minus JEC. Okay, ER എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ER കൊടുക്കുക, -j into current into XC, capacitive reactance. So നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടണമെങ്കിൽ I0 എടുക്കുക. I0 ഇൻറ്റു രണ്ടിൽ I0 ഉണ്ട്. R പ്ലസ് അല്ല, R മൈനസ് JXC ആണ് വരുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇവിടെ -j ആണ് ഓപ്പറേറ്റർ വരുന്നത്. R മൈനസ് JXC അല്ലേ. അപ്പോൾ E0 by I0, ദാറ്റ് ഈസ് വെക്ടർ ഇംപിഡൻസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു R മൈനസ് JXC ആണ് വരുന്നത്. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വരുമ്പോൾ സിമിലർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വരിക, റൂട്ട് ഓഫ് R സ്ക്വയർ പ്ലസ് XC സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് R സ്ക്വയർ പ്ലസ് XC സ്ക്വയർ ആണ് റിസൾട്ടൻറ്റ് ഇംപിഡൻസ് വരിക. ഓക്കെ, ഇനി LC സീരീസ് സർക്യൂട്ട്. LC സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം റെഫറൻസ് ആക്സിസ്, കറണ്ട് ആണ് റെഫറൻസ് ആക്സിസ് ആയിട്ടുള്ളത്, ദാറ്റ് ഈസ് അലോങ് X ആക്സിസ്. പിന്നെ അവിടെ ഉള്ളത് കമ്പോണൻസ് ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസിറ്ററും. ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ EMF ലീഡ് ചെയ്യാണ് ബൈ എ ഫേസ് π/2. അപ്പോൾ ലീഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് EL എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ഇൻഡക്റ്റൻസ്, ഇസ് ലീഡിങ് അഹെഡ് ദ കറണ്ട് ബൈ എ ഫേസ് π/2. അപ്പോൾ
we have to operate with plus J. അപ്പോൾ JEL എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ വരാം. ഇനി കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൽ വോൾട്ടേജ് ഇസ് ലാഗിങ് ബിഹൈൻഡ് ദ കറണ്ട് ബൈ എ ഫേസ് π/2. കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൽ വോൾട്ടേജ് ലാഗ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ലാഗിങ് ആയതുകൊണ്ട് -90 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം, ഓർ വി ഹാവ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് വിത്ത് -J അല്ലേ. അപ്പോൾ -JEC ആണ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ്. സോ ദ ഇഫക്റ്റീവ് EMF വിൽ ബി സം ഓഫ് ദീസ് അല്ലേ, JEL പ്ലസ് -JEC. അപ്പോൾ പ്ലസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് മൈനസ് ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ JEL -JEC ആണ് ഇഫക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് വരിക ഇൻ LC സീരീസ് സർക്യൂട്ട്. രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? J ആണ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. EL -EC, ELന് പകരം IXL, ECക്ക് പകരം IXC. അപ്പോൾ JI ഇൻറ്റു XL -XC ആണ് LC സീരീസ് സർക്യൂട്ടിലെ ഇഫക്റ്റീവ് EMF. മാക്സിമം വാല്യൂ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ E0 = I0 ഇൻറ്റു J ഇൻറ്റു XL -XC. E0/I0 ആണ് ഇമ്പിഡൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു J ഇൻറ്റു XL -XC ആണ് വരിക. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിലൊന്നും മാറ്റം വരുത്താനില്ല, ആ J ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. സോ ദിസ് ഇസ് LC സീരീസ് സർക്യൂട്ട്. അപ്പോൾ XLന് പകരം XCക്ക് പകരമൊക്കെ ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. XL = L ആണ്, X = 1/C ആണ്. അപ്പോൾ Z = J ഇൻറ്റു L -1/C എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് L -1/C ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് LCR സീരീസ് സർക്യൂട്ട്. LCR സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൽ 3 കമ്പോണൻറ്റും ഉണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ EMFും കറണ്ടും സെയിം ഫേസിലാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ റെഫറൻസ് ആക്സിസ്. ആൻഡ് EMF is leading, EMF across inductor is leading, hence it is operated with plus J. And EMF across capacitor is lagging behind the applied current, so -JEC ആണ് ആര് വരുന്നത്, കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ അക്രോസുള്ള EMF വരുന്നത്. Then the resultant EMF will be ഈ 3 കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് +JEL എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലേക്കും -JEC താഴത്തേക്കും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻറ്റ് കാണാം, ദാറ്റ് ഈസ് J ഇൻറ്റു EL -EC. ദാറ്റ് ഈസ് ദി റിസൾട്ടൻറ്റ് LC റിസൾട്ടൻറ്റ് വാല്യൂ അതാണ് വരിക, J ഇൻറ്റു EL -EC. നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ടു. അതിൻ്റെ കൂടെ ആര് കൂടി ഉണ്ട്, IR അല്ലെങ്കിൽ ER എന്ന് പറയുന്നൊരു കമ്പോണൻറ്റ് കൂടി ഉണ്ട്. സോ ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് EMF വിൽ ബി ER പ്ലസ് ER എന്ന് പറയുന്നത് റിസൾട്ടൻറ്റ് ഈ ആക്സിസിലാണ് വരുന്നത്. J ഇൻറ്റു EL -EC എന്ന് പറയുന്നത് ഇമാജിനറി ആക്സിസിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വരിക. ER പ്ലസ് J ഇൻറ്റു EL -EC വിൽ ബി ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് EMF വിച്ച് ഇസ് ഷോൺ ഹിയർ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളതിൽ ERന് പകരം IR, ELന് പകരം IXL, ECക്ക് പകരം IXC ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നു. സെയിം പ്രൊസീജിയർ. E0/I0 is equal to R plus J into XL minus XC. R plus J into XL minus XC. That is the impedance in an LCR series circuit. R plus J into XL minus XC. അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ √R² plus XL minus XC the whole square ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുക. ഓക്കെ, so this is the case of LCR series circuit. Now in the case of parallel circuit. Parallel circuitൽ നമ്മൾ EMF റെഫറൻസ് ആക്സിസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. കറണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്സിസുകളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് EMF കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. പാരലൽ സർക്യൂട്ടിൽ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈഡ് EMF കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. സോ വിച്ച് ഈസ് ഇൻ റെഫറൻസ് ആക്സിസ്. അപ്പോൾ EMF റെഫറൻസ് ആക്സിസിലാണ്. LCR സർക്യൂട്ടിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നുണ്ട്. റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടും EMFും സെയിം ഫേസിലായിരിക്കും. ദെൻ IR ആൻഡ് ER ഇൻ സെയിം ഫേസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ബോത്ത് ആർ ഇൻ റെഫറൻസ് ആക്സിസ്. Okay, now ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൽ EMF ലീഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് കറണ്ട് ഈസ് ലാഗിങ്. കറണ്ട് ലാഗിങ് അല്ലേ? അപ്പോൾ കറണ്ടിനെ Y ആക്സിസിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം. കറണ്ടിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ടിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ലാഗ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വി ഹാവ് ടു റൊട്ടേറ്റ് ഇൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ -J വെച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ -JIL എന്നാണ് കാണിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ EL ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. -JIL ആണ് ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ അക്രോസുള്ള കറണ്ട് വരിക. കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് ലീഡ് ചെയ്യാണ് ബൈ എ ഫേസ് π/2. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് വിത്ത് +J. JIC ആണ്
പ്ലസ് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്നത്. ഇമാജിനറി ആക്സിൽ വരുന്ന ഒന്ന് ജെ ഐ സി വരും, ഒന്ന് മൈനസ് ജെ ഇ എൽ വരും, സോറി ജെ ഐ എൽ വരും. സോ റിസൾട്ടൻറ്റ് കറണ്ട് ഇൻ എൽ സി സർക്യൂട്ട്, എൽ സി പാരലൽ സർക്യൂട്ട് എന്താ വരിക? ജെ ഇൻറ്റു ഐ സി മൈനസ് ഐ എൽ. ഇവിടെ ഐ എൽ ആണ് കേട്ടോ, ജെ ഇൻറ്റു ഐ സി മൈനസ് ഐ എൽ ആണ് റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് എൽ സി പാരലൽ സർക്യൂട്ട് വരിക. പിന്നെ അതിന് പാരലായിട്ട് ആര് കൂടിയുണ്ട്? റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും കൂടി ഇഫക്റ്റ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. സോ ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് കറണ്ട് വിൽ ബി, റിസൾട്ടൻറ്റ് കറണ്ട് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഐ ആർ പ്ലസ് ജെ ഇൻറ്റു ഐ സി മൈനസ് ഐ എൽ. റിസൾട്ടൻറ്റ് വെക്ടർ വെക്ടറിൻ്റെ ഫോമിലുള്ള കറണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഐ ആർ പ്ലസ് ജെ ഇൻറ്റു ഐ സി മൈനസ് ഐ എൽ ആണ് റിസൾട്ടൻറ്റ് കറണ്ട് വരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ എക്സ്പ്രഷനാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ പ്ലസ് ജെ ഇൻറ്റു ഐ സി മൈനസ് ഐ എൽ. ഇനി ഇതിനൊക്കെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ഇ ബൈ ആർ പ്ലസ് ജെ ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ്, ഇ ബൈ എക്സ് സി മൈനസ് ഐ എല്ലിന് പകരം ഇ ബൈ എക്സ് എൽ. ഓക്കെ, ഇതിൽ എല്ലാത്തിനും കോമൺ ആയിട്ട് ഇ ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇ ഇൻറ്റു 1/r പ്ലസ് ജെ ഇൻറ്റു 1/xc മൈനസ് 1/xl എന്നായിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ മാക്സിമം വാല്യൂ I0 ആക്കി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് I0 ഇസ് ഈക്വൽ ടു E0 ഇൻറ്റു 1/r പ്ലസ് ജെ ഇൻറ്റു 1/xc മൈനസ് 1/xl ആണ് വരുന്നത്. ഫ്രം ദാറ്റ് അഡ്മിറ്റൻസ്, അഡ്മിറ്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഇമ്പിഡൻസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് I0 ബൈ E0 വിച്ച് ഇസ് ദി അഡ്മിറ്റൻസ്, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വരിക? 1/r പ്ലസ് I0 ബൈ E0 അല്ല, അപ്പോൾ E0 കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി അല്ലേ? 1/r പ്ലസ് ജെ ഇൻറ്റു 1/xc മൈനസ് 1/xl ആണ് അഡ്മിറ്റൻസ് വരിക. അപ്പോൾ ഇമ്പിഡൻസ് ആണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചു വരും. ഇമ്പിഡൻസ് ആണെങ്കിൽ 1/this റിസൾട്ട് വരും. 1/this റിസൾട്ടാണ് ഇമ്പിഡൻസ് വരിക. ഓക്കെ, സോ അഡ്മിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1/r പ്ലസ് ജെ ഇൻറ്റു 1/xc മൈനസ് 1/xl. എക്സിക്കും എക്സലിനും ഒരു വാല്യൂസ് കൊടുത്താണ് 1/c ഒമേഗ ആൻഡ് എക്സൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഒമേഗ. 1/1/c ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ c ഒമേഗയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറി 1/r പ്ലസ് ജെ ഇൻറ്റു c ഒമേഗ മൈനസ് 1/l ഒമേഗ ആയിട്ട് മാറി. സോ y ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് അഡ്മിറ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഈ റിയൽ കമ്പൗണ്ടിൻ്റെയും ക്വാഡ്രാച്ചർ കമ്പൗണ്ടിൻ്റെയും സ്ക്വയേഴ്സ് എടുക്കുക, രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് 1/r സ്ക്വയർ പ്ലസ് c ഒമേഗ മൈനസ് 1/l ഒമേഗ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അഡ്മിറ്റൻസ് വരിക ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് and parallel LCR circuit. Okay, now നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു LC പാരലൽ സർക്യൂട്ട് ഹാവിങ് ഓമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ഇൻഡക്റ്റൻസ്. ഇൻഡക്റ്റൻസിന് ഒരു ഓമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിയുള്ള LC പാരലൽ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. LC പാരലൽ സർക്യൂട്ട് ഹാവിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ഓമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ഇൻഡക്റ്റൻസ്. ഇവിടെ ഈ ആണ് നമ്മൾ റെഫറൻസ് ആക്സിസ് എടുക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഈ സർക്യൂട്ടിലും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആരാണ്? അപ്ലൈഡ് EMF ആണ്. സോ ഈസ് അലോങ് റെഫറൻസ് ആക്സിസ്. കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് ലീഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ പ്ലസ് വൈ ആക്സിസ് ലീഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് 90 ഡിഗ്രി ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് മീൻസ് വി ഹാവ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് വിത്ത് പ്ലസ് ജെ. അപ്പോൾ JIC ആണ് ഏത് ആക്സിസിൽ ഉണ്ടാവുക? ഇമാജിനറി ആക്സിസിൽ ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ LR സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടു വോൾട്ടേജ് ലീഡിങ് ബൈ എ ഫേസ് ഫൈ എന്നാണ്. അപ്പോൾ LR ആക്സിസിൽ കറണ്ട് ഈസ് ലാഗിങ് ബിഹൈൻഡ് ദ വോൾട്ടേജ് ബൈ എ ഫേസ് ഫൈ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആസ് ദിസ്. ഇതാണ് ILR. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെയും ILR എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിൻ്റെയും JIC എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിൻ്റെയും റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും ദ ഇഫക്റ്റീവ് കറണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ I ഈസ് ഈക്വൽ ടു ILR പ്ലസ് IC. ILR പ്ലസ് IC ആണ് റിസൾട്ടൻ്റ് കറണ്ട് വരിക. I ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? E/R പ്ലസ് JXL. എക്സലിന് പകരമാണ് L ഒമേഗ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. E/R പ്ലസ് J ഒമേഗ L ആണ് ILR, അല്ലെങ്കിൽ E/1/JωC എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ടിലെ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടുന്നത്. സോ ഈ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻസും വെച്ചിട്ട് ഇതിന് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഈ കോമൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ കോമൺ ആയിട്ട് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു. I ഈസ് ഈക്വൽ ടു E ഇൻറ്റു 1/R പ്ലസ് JωL പ്ലസ് JωC. കാരണം 1/JωC ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് മാറും. അപ്പോൾ JωC ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ മാക്സിമം വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് I0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു E0 ഇൻറ്റു ദിസ് ടേം. അഡ്മിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? I0/E0 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 1/R പ്ലസ് JωL പ്ലസ് JωC ആണ് അഡ്മിറ്റൻസ് വരിക. 1/R പ്ലസ് JωL പ്ലസ് JωC ആണ് അഡ്മിറ്റൻസ് വരിക.
അത് നമുക്കൊന്ന് കുറച്ചുകൂടി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആർ പ്ലസ് ജെ ഒമേഗ എല്ലിൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് കൊണ്ട് ഈ ഇക്വേഷനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ടേമിനെ ആർ പ്ലസ് ജെ ഒമേഗ എല്ലിൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമാജിനറി നമ്പർ അതിൻ്റെ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും, പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ആവും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ജെ ഒമേഗ എൽ അല്ലേ, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആർ മൈനസ് ജെ ഒമേഗ എൽ കൊണ്ട് ഇതിനെ ഈ ഫസ്റ്റ് ടേമിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറി, ആർ മൈനസ് ജെ ഒമേഗ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് ജെ ഒമേഗ എൽ ഇൻറ്റു ആർ മൈനസ് ജെ ഒമേഗ എൽ പ്ലസ് ജെ ഒമേഗ സി എന്നായിട്ട് മാറി. ന്യൂമറേറ്റർ ആർ മൈനസ് ജെ ഒമേഗ എൽ തന്നെ, ഡിനോമിനേറ്റർ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റ് അല്ലേ, ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ജെ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ, ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ജെ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ. ജെ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്, മൈനസ്. അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ജെ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ എന്നാണ് വരിക. അപ്പോൾ രണ്ട് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ആണ്. അപ്പോൾ ആർ മൈനസ് ജെ ഒമേഗ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ ആയി ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ജെ ഒമേഗ സി സെക്കൻഡ് ടേം അതേപോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു. ഇത് അവർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയെന്നുള്ളൂ. ജെയുടെ ടേമുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഒരേപോലെ മാറ്റി എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർ ബൈ റിയൽ ആൻഡ് നമുക്ക് റെഫറൻസ് ആക്സിലുള്ള വാല്യൂ ക്വാഡ്രേച്ചർ കമ്പൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം. അപ്പോൾ റെഫറൻസ് കമ്പൗണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ജെയുടെ ടേം ഒക്കെ ഒന്നിച്ച് മാറ്റാം, ജെയുടെ ടേം ഇല്ലാത്ത ടേമുകളൊക്കെ സെറ്റാക്കി മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക, ഡിവിഷൻ ആർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് ജെ ഒമേഗ എൽ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ജെ ഒമേഗ സി. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ടേമിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ജെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ടേമിൽ നിന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ആർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ജെ ആണ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ടേം ഫസ്റ്റ് എഴുതണം അല്ലേ, പ്ലസ് ജെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തില്ല. അപ്പോൾ ഒമേഗ സി മൈനസ് ഒമേഗ എൽ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഇഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് വെക്റ്റർ അഡ്മിറ്റൻസ് ഇൻ ആൻ LC parallel circuit having ohmic resistance for inductance coil. E is equal to A plus JB. ഇതാണ് ഫോർമാറ്റ് അല്ലേ, ഒരു റിയൽ പാർട്ട് ഒരു ഇമാജിനറി പാർട്ട്, റിയൽ പാർട്ട് ഇമാജിനറി പാർട്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് കോസ് തീറ്റ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സൈൻ തീറ്റ. അതാണ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ജെ സൈൻ തീറ്റ എന്നുള്ളതാണ്. വൈ ടാൻ തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ടാൻ ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, സൈൻ ഫൈ ബൈ കോസ് ഫൈ എന്ന് എഴുതാം. സൈൻ ഫൈ ബൈ കോസ് ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ബൈ എ അല്ലേ. ഇതാണ് സൈൻ, ഇതാണ് കോസ്. റിയൽ പാർട്ട് കോസും ഇമാജിനറി പാർട്ട് സൈനാണ് വരിക. സൈൻ ബൈ കോസ്. അപ്പോൾ ഒമേഗ സി മൈനസ് ഒമേഗ എൽ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ. ഇതാണ് ഇത് വരുന്നത് ടാൻ ഫൈ. എത്ര ആംഗിളിലാണ് ഇവർ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. Okay, so this is the angle between reference direction and admittance direction of the resultant current. Resultant current reference direction എന്നുള്ള ആംഗിൾ ആണ് ഈ tan phi എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഓക്കെ, നൗ ഈ സർക്യൂട്ടിലെ റെസൊണൻസ്, നമ്മൾ റെസൊണൻസ് ഇവിടെ പാരലൽ സർക്യൂട്ടാണ്, സി പാരലൽ സർക്യൂട്ട് ഹാവിങ് ഓമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ പാരലൽ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെസൊണൻസ് കണ്ടീഷനിൽ അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് മിനിമം ആണ്. കറണ്ട് മിനിമം ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പിഡൻസ് കൂടുതലായിരിക്കണം. ഇമ്പിഡൻസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, അഡ്മിറ്റൻസ് കുറവായിരിക്കണം അല്ലേ. അപ്പോൾ അഡ്മിറ്റൻസിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇതാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ അഡ്മിറ്റൻസ് അല്ലേ. ഇത് ഏറ്റവും കുറവാകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടേം എന്തായാലും ഉണ്ട്. പിന്നെ കുറവാകുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്താണ്, ഈ ടേമിനെ കൂടാതെ വരുന്ന ഈ അഡീഷണൽ ടേം 0 ആവുക എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് മിനിമം വാല്യൂ. അപ്പോൾ ദിസ് അഡീഷണൽ ടേം will be 0 under resonance condition. അപ്പോൾ ഒമേഗ സി മൈനസ് ഒമേഗ എൽ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ടേം 0 ആയിട്ട് മാറുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഇമ്പിഡൻസ് മിനിമം അഡ്മിറ്റൻസ് മിനിമം ആവുന്നതും ഇമ്പിഡൻസ് മാക്സിമം ആവുന്നതും ഈ സർക്യൂട്ടിലെ റെസൊണൻസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അണ്ടർ റെസൊണൻസ് ദിസ് ടേം ഒമേഗ സി മൈനസ് ഒമേഗ എൽ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ വിൽ ബി 0. അത് 0 ആവണമെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒമേഗ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എൽ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറി. ഒമേഗ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എൽ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറി അല്ലേ. എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ ഈ ഒമേഗ രണ്ട് സൈഡിലും ഉണ്ട് അല്ലേ. ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള രണ്ട് ഒമേഗകൾ ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, ഈ ടേമിനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.
അപ്പോൾ സി ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആയി, അല്ലെങ്കിൽ സി ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി എൽ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ. കാരണം ഈ ഒമേഗകൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഇനി എൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ സി മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. നൗ ഒമേഗ ഇല്ലാത്ത ടേമുകളെ ഒരേ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റുക. അപ്പോൾ സി എൽ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിർത്തുക, ഈ ടേമിനെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക. അപ്പോൾ എൽ മൈനസ് സി ആർ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറി അല്ലേ. നൗ ഒമേഗ സ്ക്വയർ മാത്രം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിർത്തുക. അപ്പോൾ 1 എൽ സ്ക്വയർ സി, 1 എൽ സ്ക്വയർ സി ഇൻറ്റു ദിസ് ടേം, 1 എൽ സ്ക്വയർ സി ഇൻറ്റു ദിസ് ടേം. അപ്പോൾ 1 എൽ സ്ക്വയർ സി ഇൻറ്റു എൽ മൈനസ് 1 എൽ സ്ക്വയർ സി ഇൻറ്റു സി ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ. 1 എൽ സ്ക്വയർ സി ഇൻറ്റു എൽ, അപ്പോൾ അടിയിലൊരു എൽ സ്ക്വയറും മുകളിലൊരു എല്ലും ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ 1 എൽ സി എന്നായിട്ട് മാറി, മൈനസ് 1 എൽ സ്ക്വയർ സി ഇൻറ്റു സി ആർ സ്ക്വയർ, 1 എൽ സ്ക്വയർ സി ഇൻറ്റു സി ആർ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ടിലും സി ഉണ്ട്, ഒന്ന് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഒന്ന് ഡിനോമിനേറ്ററിലും, അത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി അല്ലേ. അപ്പോൾ 1 എൽ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ എന്നായിട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ആർ സ്ക്വയർ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ എന്നായിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ ഒമേഗ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ 1 എൽ സി മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ പറയുക, റൂട്ട് ഓഫ് അല്ലേ, സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 1 എൽ സി മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ എന്നായിട്ട് മാറി. ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2πf. 2πf is equal to root of 1 by LC minus r square by L square. From that, the frequency f is equal to 1 by 2 pi root of 1 by LC minus r square by L square. So this is the resonant frequency. There is resonant frequency expression for a circuit, LC parallel circuit. A circuit is LC parallel circuit having ohmic resistance for inductance. വെറും എൽ സി സർക്യൂട്ടിനാണെങ്കിൽ ഈ ടേം ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ ഈ സർക്യൂട്ടിലെ ഇൻഡക്റ്റൻസിന് ഓമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിലെ എൽ സി പാരലൽ സർക്യൂട്ട് ഹാവിങ് ഓമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ഇൻഡക്റ്റൻസ്, ആ സർക്യൂട്ടിലുള്ള റെസൊണന്റ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ എക്സ്പ്രഷനാണിത് 1 by 2 pi root of 1 by LC minus r square by L square എന്നുള്ളത്. Okay, so this is the case of resonant frequency in LC parallel circuit having ohmic resistance for inductance. സോ നമ്മളിതുവരെ കണ്ടത് ജെ ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണെന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാഫുകളുടെ നമ്മുടെ വെക്ടർ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ്, വെക്ടർ ഇമ്പിഡൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ റിയാക്ടൻസസ് എന്താണെന്നുള്ളത്, ദെൻ എൽ സി പാരലൽ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കേസിൽ ഹാവിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഇൻഡക്ടൻസ് കോയിലിന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള എൽ സി പാരലൽ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ റെസൊണൻസിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനുമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.